ఈ వారం రోజుల్లో జరిగిన అంతర్జాతీయ వార్తా విశేషాలను మీకు అందించే వసుదైక కుటుంబం కార్యక్రమానికి స్వాగతం. అమెరికాలోని న్యూయార్క్లో ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీ 80వ సర్వసభ్య సమావేశాలు మంగళవారం నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సమావేశాల్లో పలు దేశాధినేతలు ప్రసంగించారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మంగళవారం ప్రసంగిస్తూ గడిచిన 7 నెలల్లో 7 యుద్ధాలు ఆపానని చెప్పారు. ఇజ్రాయెల్ ఇరాన్, భారత్ పాకిస్తాన్, రువాండా డెమోక్రాటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో, థాయిలాండ్ కంబోడియా, అర్మేనియా అజర్బైజాన్, ఈజిప్ట్ ఇథియోపియా, సెర్బియా కొసావో దేశాల మధ్య అంతులేని యుద్ధాల్ని ముగించానని చెప్పారు. ఐక్యరాజ్యసమితిపై ఈ సందర్భంగా డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. యుద్ధాలను ఆపడంలో ఐక్యరాజ్యసమితి ఘోరంగా విఫలమైందని, దేశాల మధ్య యుద్ధ సమస్యలను పరిష్కరించేలా సహాయం చేసేందుకు ప్రయత్నించలేదన్నారు. ఐక్యరాజ్యసమితి తన సామర్థ్యాన్ని కోల్పోయిందన్నారు. ప్రపంచ దేశాలు తీవ్ర సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటున్నాయని, ప్రపంచ శాంతి కోసం తాను కృషి చేస్తున్నానని చెప్పారు. ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడడమే తనకు అసలైన నోబెల్ అని ఈ సందర్భంగా వ్యాఖ్యానించారు. Of it really after the fact, not during these negotiations, which were not easy. That being the case, too busy working to save millions of lives. That is the saving and stopping of these wars. But later I realized that the United Nations wasn't there for us. They weren't there. I thought of it really after the fact, not during these negotiations, which were not easy. I've always said it. It has such tremendous potential, but it's not even coming close to living up to that potential. For the most part, at least for now, all they seem to do is write a really strongly worded letter and then never follow that letter up. It's empty words, and empty words don't solve war. The only thing that solves war and wars is action. Now, after ending all of these wars and also earlier negotiating the Abraham Accords, which is a very big thing for which our country received no credit, never receives credit, says that I should get the Nobel Peace Prize for each one of these achievements. But for me, the real prize will be the sons and daughters who live to grow up with the mothers and fathers, because millions of people are no longer being killed in endless and unglorious wars. ఇక బుధవారం జరిగిన ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీ వార్షిక శిఖరాగ్ర సమావేశంలో యుక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వొలోదిమిర్ జెలెన్స్కీ కూడా మాట్లాడారు. ప్రపంచ దేశాలన్నీ మానవ చరిత్రలో గతంలో ఎన్నడూ చూడనంతగా ఆయుధీకరణ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ యుక్రెయిన్పై సాగిస్తున్న యుద్ధాన్ని ఐరోపా ఖండం అంతటికీ విస్తరించాలని ప్రయత్నిస్తున్నారని, పుతిన్కు వ్యతిరేకంగా అంతర్జాతీయ సమాజం మొత్తం ఏకం కావాలని పిలుపునిచ్చారు. ప్రపంచంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న యుద్ధాలను ఆపడంలో ఐక్యరాజ్యసమితితో పాటు అంతర్జాతీయ సంస్థలన్నీ విఫలమయ్యాయని జెలెన్స్కీ వ్యాఖ్యానించారు. The 21st century isn't much different from the past. If a nation wants peace, it still has to work on weapons. It's sick, but that's the reality. Not international law, not cooperation. Weapons decide who survives. Excellencies, you know perfectly well international law doesn't work fully unless you have powerful friends who are truly willing to stand up for it. And even that doesn't work without weapons. It's terrible, but without it, things would be even worse. There are no security guarantees except friends and weapons. Last year at this assembly, I warned the world about the risk of radiation disasters, especially due to Russia's occupations of our Zaporizhzhia nuclear power plant, the biggest in Europe, but nothing's changed. Nothing's. ఇక ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహు ప్రసంగిస్తూ ఇజ్రాయెల్ చుట్టూ 7 దేశాలతో పోరాడుతోందని, ఈ 7 దేశాల యుద్ధంలో ఇరాన్కు వ్యతిరేకంగా ఇజ్రాయెల్ తనను తాను రక్షించుకుంటోందని స్పష్టం చేశారు. హిజ్బుల్లాపై నిరంతరం దాడి చేస్తామని, హమాస్ గాజాను వేడాల్సిందేనని హెచ్చరించారు. Iran was rapidly developing a massive nuclear weapons program and a massive ballistic missile program. These were meant not only to destroy Israel, they were meant also to threaten the United States and blackmail nations everywhere. From Gaza, Yahya Sinwar dispatched waves of Hamas terrorists. They stormed into Israel on October 7th and committed acts of unspeakable savagery. From Lebanon, Hassan Nasrallah had launched thousands of missiles and rockets at our cities, terrorizing our citizens. In Syria, the murderous dictator Assad
hosted Iran's forces, tightening a noose of death around our throats. In Yemen, the Houthis launched ballistic missiles at Israel while choking global trade at the mouth of the Red Sea. So what's happened over the past year? We've hammered the Houthis. We crushed the bulk of Hamas's terror machine. We crippled Hezbollah, taking out most of its leaders and much of its weapons arsenal. You remember those beepers? We paged Hezbollah. And believe me, they got the message. H-1B వీసా దరఖాస్తులను మరింత కఠినతరం చేస్తూ అమెరికా నిర్ణయం తీసుకుంది. H-1B వీసా కోసం సంవత్సరానికి $1,00,000 అంటే సుమారు 88 లక్షల రూపాయలు చెల్లించాలని పేర్కొన్న ఉత్తర్వుపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంతకం చేశారు. వ్యక్తులకు $1 మిలియన్, కంపెనీలకు $2 మిలియన్ విలువైన గోల్డ్ కార్డు వీసా ప్రోగ్రాంను ఏర్పాటు చేసే ఆర్డర్పై కూడా ట్రంప్ సంతకం చేశారు. అయితే కొత్తగా ప్రకటించిన $1,00,000 నగదు ఏటా చెల్లించాల్సిన వార్షిక ఫీజు కాదని, కొత్త H-1B పొందేవారు చెల్లించాల్సిన వన్ టైం ఫీజు అని వైట్ హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ కరోలిన్ లివెట్ స్పష్టం చేశారు. అమెరికాలో H-1B వీసాను 1990లో ప్రవేశపెట్టారు. దీనిని ఎక్కువగా సైన్స్, ఇంజనీరింగ్, టెక్నాలజీ, గణితంలో నైపుణ్యం ఉన్న వర్గాలకు ఇస్తారు. ఇందులో భారతీయులకే ఎక్కువగా H-1B వీసాలు జారీ అయ్యాయి. ఇక మరోవైపు H-1B వీసాను కఠినతరం చేయడంతో ఆశావాహులందరూ తమ దేశపు K వీసా వైపు మొగ్గు చూపాలని చైనా ప్రకటనలు చేస్తోంది. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రంగాల్లో అత్యుత్తమ ప్రతిభను ఆకర్షించేందుకు K వీసాను ప్రారంభించినట్లు చైనా ఆగస్టులోనే ప్రకటించింది. ఈ పథకం అక్టోబర్ 1 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఉత్తమ ప్రతిభావంతులను తాము స్వాగతిస్తున్నామని చైనా విదేశీ మంత్రిత్వ శాఖ ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది. అమెరికా వెలుపల తయారయ్యే బ్రాండెడ్ మెడిసిన్లపై 100% సుంకం విధిస్తున్నట్టు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. తాజాగా సుంకాలు విధించిన ఉత్పత్తుల జాబితాను ట్రంప్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ట్రూత్ సోషల్లో వెల్లడించారు. ఈ సుంకాలు 2025 అక్టోబరు నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి. ఈ జాబితాలో హెవీ డ్యూటీ ట్రక్స్, కిచెన్, బాత్రూంకు సంబంధించిన వస్తువులు కూడా ఉన్నాయి. హెవీ డ్యూటీ ట్రక్స్ పైన 25%, కిచెన్, బాత్రూం వస్తువులపైన 50% సుంకం విధిస్తున్నట్టు తెలిపారు. అమెరికా మార్కెట్కు ఔషధాలను ఎగుమతి చేసే ప్రధాన దేశంలో భారత్ ఒకటిగా ఉంది. వాణిజ్య పరిశోధన సంస్థ GTRI నివేదికల ప్రకారం ఏటా అమెరికాకు భారత్ సుమారు $12.7 బిలియన్ అంటే 1,12,660 కోట్ల రూపాయల విలువైన ఔషధాలను ఎగుమతి చేస్తోంది. భారత ఎగుమతులపై ఇప్పటికే అమెరికా 50% సుంకాన్ని కూడా విధించింది. పాలస్తీనాను స్వతంత్ర సార్వభౌమ దేశంగా గుర్తిస్తున్నామని కెనడా, బ్రిటన్, ఆస్ట్రేలియా దేశాలు ప్రకటించాయి. దీంతో పాలస్తీనాను అధికారికంగా గుర్తించిన తొలి G7 దేశంగా కెనడా నిలిచింది. ఆస్ట్రేలియా కూడా పాలస్తీనాను అధికారికంగా గుర్తిస్తున్నట్టుగా ప్రకటించింది. పాలస్తీనాను సార్వభౌమ రాజ్యంగా గుర్తించాలని కెనడా నిర్ణయాన్ని ఆస్ట్రేలియా అనుసరించిందని ప్రధానమంత్రి ఆంటోనీ ఆల్బనీస్ పేర్కొన్నారు. ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వసభ్య సమావేశంలో నాటో సెక్రటరీ జనరల్ మార్క్ రుటే వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్పై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ విధించిన సుంకాలు రష్యాపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయన్నారు. వ్లాదిమిర్ పుతిన్తో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఫోన్లో మాట్లాడారని, యుక్రెయిన్ విషయంలో భవిష్యత్ వ్యూహాల గురించి తెలియజేయాలని పుతిన్పై ఒత్తిడి తెచ్చారని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇక మార్క్ రుటే వ్యాఖ్యలను భారత్ తీవ్రంగా ఖండించింది. నిన్న జరిగిన వారాంతపు మీడియా సమావేశంలో భారత విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ వీటిపై స్పందిస్తూ మార్క్ రుటే వ్యాఖ్యలు పూర్తిగా నిరాధారమైనవని, ఇవి ఆయన బాధ్యతారాహిత్యాన్ని తెలియజేస్తున్నాయని చెప్పారు. At no point has Prime Minister Modi spoken with President Putin in the manner suggested. No such conversation has taken place. We expect the leadership of an important and esteemed institution like NATO to exercise greater responsibility. ఐక్యరాజ్యసమితి వార్షిక శిఖరాగ్ర సమావేశంలో భారత్ తరపున విదేశాంగ మంత్రి డాక్టర్ ఎస్ జైశంకర్ ప్రసంగించారు. ముఖ్యంగా ఆయన ప్రసంగంలో ప్రపంచ దక్షిణాది దేశాల్లో భారత్ కీలకంగా మారుతోందని, దీనికి గత దశాబ్ద కాలంగా భారత్ సాధిస్తున్న విజయాలే తార్కాణమని పేర్కొన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనిశ్చితి నెలకొందని, కొన్ని దేశాలు ఇతర దేశాల అంతర్గత విషయాల్లో కూడా జోక్యం చేసుకుంటున్నాయన్నారు. ఇటువంటి చర్యలకు స్వస్తి పలకాలని, ప్రాంతీయ సమగ్రతను కాపాడుతూ ఇతర దేశాల అంతర్గత విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోకూడదన్నారు. ఫ్రాన్స్ మాజీ అధ్యక్షుడు నికోలస్ సర్కోజీకి 5 ఏళ్ల జైలు శిక్ష విధిస్తూ ఆ దేశ న్యాయస్థానం తీర్పు వెలువరించింది.
లిబియా నాయకుడు దివంగత కల్నల్ గడాఫీ నుంచి అక్రమంగా లక్షలాది యూరోలను పొందేందుకు నేరపూరిత కుట్రకు పాల్పడినట్టు నిర్ధారణ కావడంతో పారిస్ క్రిమినల్ కోర్టు ఈ మేరకు గురువారం తీర్పు వెలువరించింది. 2007-12 కాలంలో ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడిగా పనిచేసిన సర్కోజీ లిబియాపై అప్పట్లో పశ్చిమ దేశాలు విధించిన ఆంక్షలను సడలించేందుకు సహాయం అందించటం, ప్రతిగా సర్కోజీ ఎన్నికల ప్రచారానికి గడాఫీ నిధులను సమకూర్చారని ఈ విచారణలో స్పష్టమయ్యింది. ఫిన్లాండ్ అధ్యక్షుడు అలెగ్జాండర్ స్టబ్ భారతదేశ అభివృద్ధిని కొనియాడుతూ పాశ్చాత్య దేశాలు భారత్తో మరింత సన్నిహితంగా మెలగాలని సూచించారు. భారత్, రష్యా, చైనా మధ్య పెరుగుతున్న సమన్వయంపై ఆయన ఒక ఇంటర్వ్యూలో తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. భారత్ అటు అమెరికాకు, ఇటు యూరప్కు సన్నిహిత మిత్రదేశమన్నారు. సాంకేతిక, వాణిజ్యంలో సహకారం ద్వారా భారత్ ఫిన్లాండ్ సంబంధాలను బలోపేతం చేయడానికి మద్దతు పలుకుతున్నానని చెప్పారు. భారతదేశం ఒక అభివృద్ధి చెందుతున్న సూపర్ పవర్ అని, అందుకే పశ్చిమ దేశాలు భారతదేశంతో కలిసి పనిచేయడం చాలా ముఖ్యమన్నారు. I think, of course, Russia and China, there's a direct connection. In the early 1990s, China and Russia had economies of the same size. Now China is over 10 times bigger, and actually with its oil purchase, with its gas purchase, with its technological exchange, it does give the possibility for Russia to conduct the war. So there's a very close link there. Then of course with India, India is a very close ally of the European Union and of course of the United States as well. So I wouldn't throw them in the same basket. But India is obviously an emerging superpower. It's got demography, it's got economy on its side. And I always argue that it's very important for the West to engage India, work with them. ఇప్పటి వరకు మీరు ఈ వారం రోజుల్లో జరిగిన అంతర్జాతీయ వార్తా విశేషాలను మీకు అందించే వసుదైక కుటుంబం కార్యక్రమాన్ని విన్నారు. వ్యాఖ్యానం డివి సత్యనారాయణ, పొన్నగంటి సుధా. సమర్పణ ప్రాంతీయ వార్తా విభాగం, ఆకాశవాణి విశాఖపట్నం కేంద్రం. వెలువడింది ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం నుండి.